رہے ہیں. ہم صرف فرقوں کے نام پہ ہم الگ الگ بٹ گئے ہیں. بولے آپ ابھی ہمارے ہاتھ ہے نا, کوئی ہاتھ سے چیز چھوٹی ہے؟ جب تک سانس ہے, بولے آپ جب تک سانس ہے جب تک آس ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ سب لوگ کون شروع کرے؟ ارے جو بندہ سنے وہ شروع کرے. بولے آپ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ سب اس کی عبادت کرتی ہے, اسے واحد مانتی ہیں, سبحان اللہ, اسے اللہ کے نام سے یاد کرتی ہیں اور شوق اور ڈر سے اسے پکارتی ہیں, سوائے ان کے جو جنوں اور انسانوں میں سے کافر ہیں. اب آپ یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ تمام مخلوق پکارتی ہے سوائے ان سے جو انسانوں اور جنوں میں کافر ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا تھا جنوں کے بارے میں آتا ہے, وہ بھی آپ ان کے بھی آپ کے مذہب ہوتے ہیں. جن کرسچنز بھی ہوتے ہیں, یہود بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, نان مسلمز بھی ہوتے ہیں. آپ یاد رکھیں جنوں کے اپنے اپنے مذہب ہیں, ٹھیک ہے. آپ شاید پہلی بار سن رہے ہوں, لیکن جنوں کے بارے میں کہا گیا ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جو کافر ہیں آپ وہ اللہ کو نہیں پکارتے. کافر کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا تھا جو اللہ اسی کتاب کا تمام چیزوں کا انکار کرے وہ کافر ہے. جیسے کہ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں, اور وہی ایک آسمان میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے. یعنی آسمان والوں کا بھی وہی الہ ہے اور زمین والوں کا بھی وہی الہ ہے, اور وہی تمہاری ظاہر اور پوشیدہ تمام باتوں کو جانتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ یہ بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم کماتے یا کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. یعنی وہ تمہارے اچھے اور برے اعمال سے بھی آگاہ ہے. سب ہم کیا چاہیے آپ بتائیں؟ اللہ سب جانتا ہے نا. ہم کیا کماتے ہیں, کمائی بھی جانتا ہے وہ, کہ بندہ کیسا کماتا ہے, کیا کماتا ہے, سب جانتا ہے. آپ بولے تو انسان سے ڈرنا نہیں, اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے انسان کو. آپ بتائیں ڈیفینیٹ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. چلیں اگلی آیت پہ آتے ہیں. وما تاتیہم, اور نہیں آتی ان کے پاس, من آیتم, کوئی نشانی, من آیتی, نشانیوں میں سے, ربہم, ان کے رب کی, الا, مگر, کانو, وہ ہیں, انہا, ان سے, معرضین, اعراض برتنے والے. اب یہاں پہ آتا ہے دیکھیے, اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ موڑ لیا. اعراض کرنا کہتے منہ موڑ لینا, سمجھ گیا, بچنا کسی چیز سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا. مطلب کئی نشانیاں آئیں لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا, وہ منہ موڑ گئے. اب آپ یہاں دیکھیں, اناد کی وجہ سے مشرکوں کی سرنش, اناد کہتے ہیں کہ آپ کے اتنی ان کو آپ کے دشمنی تھی, عداوت تھی. اللہ تعالیٰ نے تکذیب اور اناد سے کام لینے والے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے انبیاء اکرام کی صداقت کی دلیل, معجزے اور حجت کہ کیسی ہی نشانی کیوں نہ آ جائے, یہ اس سے اعراض ہی کریں گے, ان کی طرف نہیں دیکھیں گے اور نہ اسے کوئی اہمیت دیں گے. اب آپ سمجھ گئی, یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے ہٹ دھرم لوگ ہیں, یہ اتنی دشمنی رکھتے ہیں, بولے آپ اتنی عداوت ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی وحدانیت سے بھی یہ آپ منہ موڑتے ہیں, اور انبیاء کرام کی صداقت بھی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ اور معجزے اللہ نے جو دیے ہیں وہ بھی آپ یہ ان کے پاس کسی چیز کی آپ یہ لوگ آپ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوتے. راضی نہیں مطلب ان لوگوں کو کیا ہے, دشمنی آپ جو تھی نا, یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے, یہ اس سے اعراض ہی کریں گے, اس کی طرف نہیں دیکھیں گے اور نہ اسے کوئی اہمیت دیں گے. اب آپ بتائیں اس سے بڑا انسان کافر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں, اناد کی وجہ سے مشرکوں کی سرنش اللہ تعالیٰ نے, جیسا ابھی اس میں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی نشانیاں بھیجنے کے بعد بھی یہ لوگوں نے کیا کیا, منہ موڑا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو آپ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے اور نہ اسے کوئی اہمیت دیں گے. آپ دیکھیں آپ کے نبی انبیاء ہر دور میں آئے, لیکن کیا ہوا, انہوں نے نبیوں کو, آپ جو پہلی امتیں گزری ہیں انہوں نے کیا کیا, بولے آپ نبیوں کو قتل کیا. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی جو مشرک تھے, جو کفار مکہ تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہاں آپ بتائیں, کئی کفار مکہ ایمان نہیں لائے. بولے آپ اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ ایمان لائے, جن کو ہدایت نہیں دی وہ ایمان نہیں لائے. وہی بات یہاں پہ بتائی گئی. اب اگلی آیت میں آپ دیکھتے ہیں, فقط, تو تحقیق,
कद्दबू उन्होंने झुटलाया बिलहक़ी हक़ को लम्मा जब जाअहुम वो आया उनके पास फसौफा तो अन करीब यातीहिम आएंगी उनके पास अम्बाऊ खबरें मकानू इसकी जो थे वो भी साथ उसके यस्तज़िऊन वो मजाक उड़ाते। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आपके, उनके पास जब हक आ गया तो उसे भी उन्होंने झुटला दिया। चुनाचे जल्दी उनके पास और चुनाचे जल्दी उन्हें इस चीज का भी पता चल जाएगा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अनकरीब अंजाम उनको मालूम हो जाएगा। हक की तकजीब करने की वजह से ये मुश्रिकों की सरनिश और उनके लिए शदीद वईद है कि जिस चीज़ की ये तकजीब कर रहे हैं वो उनके पास ज़रूर आकर रहेगी, उन्हें उसका अंजाम ज़रूर मालूम हो जाएगा और उन पर उसका वबाल ज़रूर आएगा। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें वाज़ व नसीहत की और इस बात से डराया कि ये भी इस अजाब और दुनियावी सज़ा में मुब्तला ना हो जाएं जिससे उन जैसे वो लोग गुज़िश्ता सदियों में दो चार हुए थे, जो अपनी ताकत, क़ुव्वत, जमीयत, माल और दौलत, औलाद और ज़मीन के पैदावार से फ़ायदा उठाने और इसे आबाद करने के एतबार से इनसे कहीं बढ़कर थे। अब आप देखें अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में हर तरह से लोगों को समझाया। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, आप देखें कितना अच्छा ताला यहाँ अल्लाह ताला कितना अच्छी तरह से, आप देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ज़मीन और आसमान सब अल्लाह के हैं, अल्लाह की जितनी मखलूक है सब अल्लाह की इबादत करती है सिवाय जिन्नों और इंसानों में से जो काफिर हैं। अल्लाह ताला काफिरों से, मुश्रिकों से सबसे मुखातिब होकर कह रहा है कि जो लोग अल्लाह को झुटलाते हैं, जो अल्लाह की तकजीब करते हैं सिर्फ इस दुश्मनी की वजह से, ये लोग अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानते बोले आप। और तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला ये तक कह रहा है कि आप देखें इसीलिए कई नॉन मुस्लिम्स जो सिर्फ कुरान को पढ़ते हैं, पढ़कर वो लोग मुसलमान बन जाते हैं। क्यों? कि कुरान इंसानियत के लिए आया है, कुरान इंसानों के लिए आया है, ये मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं, इंसान के लिए आया है। तो जब अल्लाह ने अभी जो हमने आयत पढ़ी तो अल्लाह ने उसमें साफ लिख दिया है कि जो कुछ है वो अल्लाह ताला का है और आपके तुम जो कमाते हो किस तरह कमाते हो वो भी मेरा रब जानता है। जब सब कुछ मेरा रब जानता है तो आप बताएं कि इंसान का अपने आप पे क्या बाकी रहता है। तो यहाँ जो बात बताई गई कि अल्लाह ताला की जैसा कि तकजीब करने की वजह से मुश्रिकों की सरनिश उनके लिए शदीद वईद की, जिस चीज़ की ये तकजीब कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला उनको वार्न कर रहा है, देखो तुम सुधर जाओ, नहीं तो क्या होगा। ये अल्लाह को झुटलाने की वजह से, अल्लाह के पैगम्बरों को झुटलाने की वजह से बोले आप ये होने से फिर इसका वबाल तुम्हारी ही ऊपर आएगा। कितना अच्छा तरीका है। देखिए फिर अल्लाह ताला ने उन्हें वाज़ और नसीहत की और इस बात से डराया कि ये भी इस अजाब और दुनियावी सज़ा में मुब्तला ना हो जाएं। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ताला कह रहा है। देखिए हमसे पहले कई, आप देखिए आप आद और समूद को लें, कौम आद और समूद कैसे थे, वो लोग पहाड़ों में घर बना के रहते थे, उनकी हाइटें क्या थी आप देखें। आप जब सऊदी अरब में अगर आप हों तो आप जब तबुक के तरफ है, देखिए आप मदियान का इलाका, तो वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे जाते वक्त बड़े बड़े आप वहाँ पे रुकने के लिए नहीं कहा गया। ये भी बात मैं आपसे कह रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आप गज़वे में जा रहे थे तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के लिए पड़ाव डाला था, लेकिन जो आपके साथ जो लोग थे वो वहाँ पे रुके और वो आटा वगैरह गूंद के रोटी डालने की उन लोगों ने कोशिश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा उन्हें देखा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये आटा यहीं पे ऊँटों को खिला दो और यहाँ पे ज़्यादा रुकने को नहीं कहा गया क्योंकि वहाँ पे अजाब आया था ना अल्लाह का। तो अब आप ऐसी रोड पे से देखते हुए निकल जाएं, अगर आप वहाँ पे उस तरफ से आपका गुजर होना तो उस तरफ बस आप देखते निकल जाएं, तो आप देखेंगे कि कितने ऊंचे ऊंचे उसके दरवाजे हैं। तो आप सोचें कि कितने ऊंचे ऊंचे लोग, कितनी आप, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा कि वो लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। तो अल्लाह ताला ने वैसी कौमों को नहीं छोड़ा, तो फिर हम आप क्या चीज़ है आप बताएं। वैसे इतने मजबूत लोग थे, हमसे ज़्यादा माल था उनके पास, हमसे ज़्यादा ताकत थी, हमसे ज़्यादा क़ुव्वत थी, आप बताएं उतने लोगों को अल्लाह ने नहीं छोड़ा बोले आप। तो फिर कोई भी इंसान के अल्लाह के सामने क्या वैल्यू है, क्या हकीकत है। आप देखें क्यों अल्लाह ने उन्हें नहीं छोड़ा। सब कुछ अल्लाह ही ने उन्हें दिया था, उन्हें ताकत भी अल्लाह ने दी थी, क़ुव्वत भी अल्लाह ने दी थी, माल भी उन्हें अल्लाह ने दिया था, अहलो अयाल भी उन्हें अल्लाह ने, महज उन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की। तो आप याद रख लें, जो इंसान दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करता है फिर अल्लाह उसको